آج جج صاحب نے بھی کہا کہ اٹک جیل میں جب ہم جاتے تھے تو عمران خان کے سامنے ون آن ون بات ہو جاتی تھی، ان سے میں پوچھ لیتا تھا، وہاں تو کوئی حالات ہی نظر نہیں آ رہے، وہاں تو اتنی رش ہے جیسے کہ مرغیوں کے ڈربے میں لوگوں کو رکھا ہوا ہے۔ یہ جج صاحب کے الفاظ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں زبیر علی خان ہوں اور آپ مجھے فیس بک اور یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، عمران خان کے وکیل تو متعدد بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اڈیالہ جیل میں جو ان کو سہولیات دی جا رہی ہیں وہ کافی زیادہ ناکافی ہیں اور ان کے اوپر ذہنی تشدد یعنی ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے عمران خان کو۔ یہ وکلاء تو اب تک کہتے آ رہے تھے، لیکن اب جو سائفر کیس کی سماعت ہوئی ہے جیل کے اندر، وہ سماعت کے بعد جو جج ہیں محمد ابو الحسنات ذوالقرنین، انہوں نے گزشتہ روز سماعت کی تھی اور آج کے دن جو ہے وہ عمران خان کے وکیل کے ساتھ انہوں نے مکالمہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اڈیالہ جیل میں جو حالات ہیں وہ تو سازگار ہے ہی نہیں۔ پتہ نہیں پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو کیوں جلدی تھی کہ انہوں نے اٹک جیل سے عمران خان کو اڈیالہ جیل جو ہے وہ منتقل کر دیا۔ انہوں نے کہا جی 7,000 قیدی اس وقت اڈیالہ جیل میں ہیں، حالانکہ وہاں پر جو ہے وہ تقریباً 2200 کے 2500 کی گنجائش ہے قیدیوں کی، تو وہاں تو بندے کے اوپر بندہ چڑھا ہوا ہے۔ اٹک جیل میں عمران خان کو جو ہے وہ لائبریری کی سہولت موجود تھی، ان کو ایک میٹرس دیا گیا تھا، ان کو ٹیلی ویژن کی سہولت بھی دی گئی تھی، اور جو ابتدا میں تھوڑی سی سختیاں ضرور تھیں لیکن اس کے بعد عدالت کا جب فیصلہ آیا تو وہ ان کو ایک بہتر سہولیات دے دی گئی تھی۔ لیکن اب جو اڈیالہ جیل میں جو حالت ہے اس کے اوپر تو جو جج ہیں وہ خود بے بسی کا اظہار کرنے لگ گئے ہیں۔ جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے آج دوران سماعت سے قبل ایک درخواست جو ہے وہ عمران خان کے جو وکیل ہیں شیراز رانجھا، انہوں نے عمران خان کے بیٹوں سے بات کروانے سے متعلق یہ درخواست جو ہے وہ جمع کروانے گئے تھے ان کی عدالت میں، تو تب ان کے درمیان جو ہے وہ جج اور وکیل کے درمیان مکالمہ ہوا ہے۔ بڑا زبردست مکالمہ ہے اور اس پہ کافی زیادہ جو چیزیں ہیں جو عمران خان کے جو وکلاء بار بار میڈیا پر آ کر کہہ رہے تھے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کی ذہنی صحت سے متعلق ان کو خدشات ہیں، ان کے خوراک کے حوالے سے کچھ تحفظات تھے، وہ اب جج صاحب نے ایک طرح سے ان کی تصدیق کر دی ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ جب میں کل اڈیالہ جیل میں سماعت کے لیے گیا تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے سامنے سے کوئی 70-80 ملزمان جو ہیں وہ گزر کے گئے، یعنی وہاں پہ اتنی رش ہے۔ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا جہاں پر عدالت لگتی ہے اس عدالت کے درمیان جو ہے وہ ایک گرل، ایک جالی لگی ہوئی ہے اور جالی کے اس پار جو ہے وہ ملزمان ہیں، تو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو جالی کے اس پار بٹھایا ہوا تھا۔ آج جج صاحب نے بھی کہا کہ اٹک جیل میں جب ہم جاتے تھے تو عمران خان کے سامنے ون آن ون بات ہو جاتی تھی، ان سے میں پوچھ لیتا تھا، وہاں تو کوئی حالات ہی نظر نہیں آ رہے، وہاں تو اتنی رش ہے جیسے کہ مرغیوں کے ڈربے میں لوگوں کو رکھا ہوا ہے۔ یہ جج صاحب کے الفاظ ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں اس وقت کوئی کہانی ایسی نہیں لگ رہی کہ ان کو کوئی سہولیات دی بھی جا سکیں، کیونکہ وہاں پہ رش کافی زیادہ ہے، بہت زیادہ رش ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ لوگ یہ منتقل نہ کرتے، یہ جج ابو الحسنات ذوالقرنین کے یہ الفاظ تھے کہ خواہ مخواہ کا ایک طرح سے آپ لوگوں نے اس چیز کو ہائپ کریٹ کی اور اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کی درخواست دی گئی، یہ اب آپ کو مان لینا چاہیے کہ آپ نے غلطی کی۔ اور جو وکیل ہے شیراز رانجھا پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں پہلے جو ہے اس حوالے سے مشاورت کرنی چاہیے تھی، قانونی مشاورت کیے بغیر جو شیر افضل مروت ہیں عمران خان کے، انہوں نے درخواست جو ہے وہ آپ کی عدالت میں بھی دے دی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں دے دی۔ اب جو ہے وہاں پر حالات جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کو بیٹر کلاس دینی چاہیے، لیکن وہ بیٹر کلاس بھی اب وہاں پر نہیں مل سکتی، نہیں دی جا سکتی۔ جو جج ہیں انہوں نے خود یہ اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہاں پر تو کوئی حالت ہی نہیں ہے، وہاں پہ تو بندے کے اوپر بندہ چڑھا ہوا ہے، 2200 اور تقریباً 2500 لوگوں کی گنجائش ہے، وہاں پہ 7000 جو ہے وہ قیدی اس وقت قید ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی مجھے تو اگر اپنی ذات کا دیکھا جائے تو میں تو کل اڈیالہ جیل گیا، اٹک جیل میں جب جاتا تھا تو میرا تو ایک ٹینکی پیٹرول کی لگ جاتی تھی، اڈیالہ جیل تو میرے قریب ہے لیکن وہاں پہ سکون سے سماعت ایٹ لیسٹ ہو جاتی تھی۔ اڈیالہ جیل میں کوئی سماعت کی کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی، وہاں پر جو ہے وہ رش ہی اتنا ہے، لوگ جو ملزمان جو ہے وہ جیل کے اندر سے، کمرہ عدالت کے اندر سے جو ہے نا وہ میرے آمنے سامنے سے گزرے ہیں، تو یہ حالت ہے۔ پھر عمران خان کے جو وکیل ہیں انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ آج ایک بار پھر اس مکالمے کے دوران جو ہے وہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے جو جج ہیں انہوں نے ہمایوں دلاور جنہوں نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو سزا دی تھی ان کا پھر سے حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا جی جج ہمایوں دلاور نے اپنے طرف سے ٹرائل کیا ہے،
मैं जो है वो अपने तरीके से ट्रायल करूंगा और मेरी कोशिश ये होगी कि इस ट्रायल को बड़े शफाफ तरीके से लेके चलूं और एक मुनज़्ज़म तरीके से जो ट्रायल के तमाम तकाजे हैं उसको पूरा करूं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकुला को उन्होंने कहा कि अगर आपने ट्रायल में मेरे साथ कोई तावन करना है तो बता दें, नहीं तावन करना है तो बता दें, क्योंकि जब ट्रायल का आगाज हो गया तो फिर जुडिशियल रिमांड जो है वो गैर मुअस्सर हो जाएगा। जैसे ही ट्रायल डिसाइड होगा तो तब ही इमरान खान का फैसला होगा कि उनको सजा होनी है या बरियत होनी है। तो उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह ने ये लिखा हुआ है कि इमरान खान का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो साइफर मुकदमा है उसका फैसला मेरे हाथ से लिखना है तो फिर उसका फैसला मैं ही लिखूंगा, लेकिन ट्रायल होगा तो इमरान खान की बरियत होगी। तो वाज़ेह तौर पर एक उन्होंने ये बातें की हैं, खुलकर वो बात करते हैं। जब भी उनकी अदालत में जाते हैं तो वो हमेशा से कोई ढकी छुपी बात नहीं करते, बल्कि फौरन से जो है वो बड़े ब्लंटली उनका एक अंदाज है, बोल्ड तरीके से पूरी अदालत को कंडक्ट करते हैं। जब इमरान खान भी उनके सामने पेश होते थे तो इमरान खान को भी वो कहते थे कि आप इस बात पे यकीन रखें कि मैं रूल ऑफ लॉ के तहत, कानून के तहत, मेरिट के ऊपर इस केस का फैसला करूंगा। और इससे पहले जो है जितनी भी उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत कंडक्ट की है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा उनके बोल्ड डिसीजन थे। तो ये जज हैं अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, ये कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं रखते। इनकी कोशिश ये होती है कि ब्लंटली जिस तरीके से बोल्डली बात करें, और वो कहते हमेशा अपनी अदालत में कहते हैं कि मैं प्रेशर नहीं लेता और मैं मेरिट के ऊपर फैसला करता हूं। और इस हवाले से आज उन्होंने एक बार फिर एक तरह से वो उस बात की तस्दीक की है जो इमरान खान के वकला कर रहे थे कि अडयाला जेल के जो हालात हैं वो कोई साजगार नहीं है। और एग्जैक्टली यही अल्फाज जो हैं वो उनको जो जज हैं वो भी उन्होंने भी ये कहा है। और इमरान खान के जो वकला हैं उन्होंने ये बताया है कि अडयाला जेल का जो सेल है उसमें चलने फिरने का जो है ना वो कोई गुंजाइश नहीं है, इमरान खान जो है वहाँ पे चहलकदमी नहीं कर सकते। तो ये सूरत हाल थी। आज जो इमरान खान से मुतालिक साइफर केस के जो केस सुन रहे हैं जज, उनकी जो रिमार्क्स थे, जो दिलचस्प मुकालमा हुआ है, उस हवाले से हमने कहा कि आपको आगाह करें। दूसरा, इमरान खान ने अपने तर्जुमानों की जो कल नई फहरिस्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी की थी उसके हवाले से कुछ मालूमात हमारे साथ हमने इकट्ठी की हैं। उस पर मैंने कहा कि आपको वो भी तफसीलात बताते चलें। गुज़िश्ता एक हफ्ते या 10 रोज कबल जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस से, जिसमें 5 तर्जुमानों को जो है वो नामजद किया गया था। इनमें 5 तर्जुमानों में शुएब शाहीन थे, रऊफ हसन थे, अली मोहम्मद खान थे, और उसके अलावा जो है वो बैरिस्टर गोहर अली खान थे, और फ़र्क हबीब जो है वो इस तर्जुमानों की फहरिस्त में शामिल थे। यानी 5 तर्जुमानों को नामजद किया गया था, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ अब ये तर्जुमानों की फहरिस्त को दोबारा जारी किया गया है और अब 2 तर्जुमान जो हैं वो मुकर्रर किए गए हैं। अब सिर्फ उसमें शुएब शाहीन और बैरिस्टर गोहर अली खान जो है वो तर्जुमान रह गए हैं। बाकी जो 3 नाम हैं उनको निकाल दिया गया है। अब वो क्यों निकाला है, उसके पीछे क्या कहानी है, वो भी आपको बताते हैं। फ़र्क हबीब तो आपको पता है कि वो इतने दिनों से उनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उनका पता ही नहीं है कि वो कहां पर हैं। एक तरह से वो लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। तकरीबन हफ्ता 10 दिन हो गए हैं कि वो लापता हैं। फ़र्क हबीब का नाम तो इसलिए एक्सक्लूड कर दिया गया। जो अली मोहम्मद खान है और उसके अलावा जो रऊफ हसन है उनका नाम भी इमरान खान ने अपनी तर्जुमानों की फहरिस्त में हिदायत कर दी है कि उनका निकाल दिया जाए। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ये कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिफाई नहीं बल्कि जारहाना हिकमत अमली चाहिए। जो लोग खुलकर बात नहीं कर सकते, जो दरमियानी रास्ता इख्तियार करते हैं, जो ऐसी बात करते हैं कि दोनों पार्टीज को खुश रखते हैं, उनको मेरी तर्जुमानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इनकी जो नॉमिनेटेड तर्जुमान है इनकी जो डेजिग्नेशन भी ख़त्म कर दिए जाएं। तो ये इमरान खान की खसूसी हिदायत के बाद 2 तर्जुमान अब सामने आए हैं। एक शुएब शाहीन जो इमरान खान के लीगल अफेयर्स के पहले भी फोकल पर्सन थे, अब उनको पॉलिटिकल मामलात के ऊपर भी तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया है। और दूसरे जो बैरिस्टर गोहर अली खान है वो इमरान खान के लीगली भी मैटर्स हैं वो भी देख रहे हैं और पॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर भी अब उनको तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया है। इससे पहले जो पॉलिटिकल अफेयर्स के ऊपर जो तर्जुमान थे वो रऊफ हसन थे और उसके साथ साथ अली मोहम्मद खान को मुकर्रर किया गया था। लेकिन अब उनकी जो ये ओहदा है, एक तरह से जो डेजिग्नेशन उनको दिया गया था, ये वापस ले लिया गया है। लेकिन अभी भी सेक्रेटरी इत्तलात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रऊफ हसन ही रहेंगे। अगले वीलॉग तक मुझे दीजिए इजाजत। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।